سربراہ مولانا فضل الرحمان گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ گیلانی وہ امیدوار ہیں NA157 کا، اور اس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے پریزیڈنٹ PDM سے کہ آپ ان کی حمایت کا اعلان کریں۔ جو پہلے سے ہی ان کے جو ورکرز ہیں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تنظیم بھی چل رہی ہے، مگر فارملی میں نے آج کہا ہے، تو ملاقات بھی ہوئی ہے، ملکی معاملات کے اوپر بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے، جو نئے حالات بن رہے ہیں ملک کے لیے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تو باقی جو سوالات ہوں گے تو اس کا پریزیڈنٹ صاحب جواب دیں گے۔ آپ نے دیکھ کے سر بات کریں صاحب۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کل تک بات ہو رہی تھی، میں بات کر لوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ضمنی الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کا انتخاب میں بطور امیدوار سامنے آنا ہے، ان کا فارمل ہمارے پاس آنا سر آنکھوں پہ، لیکن ہم اول دن سے فارملی ان کی حمایت کرنے کے پابند ہیں، اور یہ ایک حکمران اتحاد کا باضابطہ ایک فیصلہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں 2018 میں جس حلقے میں جو رنر اپ تھا سب ان کو سپورٹ کریں گے، تو ہم اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں انشاءاللہ۔ اور میں آج اس پریس کانفرنس میں بھی اس کی وساطت سے اپنے تمام جماعت کو، ان کے کارکنوں کو، ان کے ووٹرز کو اور حلقے کے تمام ووٹرز کو بالعموم یہ اپیل بھی کروں گا، یہ پیغام بھی دوں گا کہ وہ بھرپور طور پر حکمران جماعت کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو کامیابی ان کی یقینی بنائے، کیونکہ جس فتنے سے بڑی جدوجہد کے بعد جس فتنے سے قوم کو آزادی ملی ہے، اور آج جس کرب سے ملک گزر رہا ہے، یہ ساری کی ساری بنیادیں وہی ہیں، اور یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں جو ابھی جھٹکے پوری قوم کو مل رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جس طرح پورے ملک پہ ہم نے تحریک چلائی، یہاں ملتان کا مظاہرہ بھی آپ کو یاد ہوگا، کس طرح ہم نے کانٹینروں پہ کھڑے ہو کر اس رجیم کے خلاف حق کی آواز بلند کی، اہل ملتان نے کس طرح اس کا ساتھ دیا۔ آج بھی ہم اہل ملتان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کو انجام تک پہنچانے میں اور کیفر کردار تک پہنچانے میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ جی، ملتان میرا گھر ہے، اور یوسف رضا صاحب اور ہمارا تعلق بہت پرانا ہے۔ جی، اس حوالے سے بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کو مکمل سپورٹ دیں اس الیکشن میں، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ تو آپ حضرات اگر کوئی اور سوال کرنا چاہیں۔ کیس کے حوالے سے سر بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ یہ تو آپ ہی فرما دیں۔ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک اوپن اور شٹ کیس ہے، اور وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کل لاسٹ ڈے تھا، جو کہ تاریخ بڑھائی گئی ایک ماہ کے لیے ایسٹس ڈکلیئر کرنے کی۔ میں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر 30 کو ہی کر دیے تھے۔ اب جو انہوں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے اس میں فارن فنڈنگ کے جو بہت سے ان کے بینک اکاؤنٹس تھے وہ کنسیل کیے گئے۔ جو کنسیلمنٹ ہے وہ ایک ان لافل ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، آئین کی وائلیشن ہے، اور وہ ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے، اور وہ پروون ہے کہ یہ ان کا فارن فنڈنگ کیس کے اندر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ہم پہ تانا دیتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ پارٹی ہے، تو آج میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فارن فنڈنگ کے ذریعے
पार्टी बनाई गई हुई है, क्या वो इम्पोर्टेड पार्टी नहीं है? हम तो कहते हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इम्पोर्टेड पार्टी है। और इसलिए ये जो फॉरेन फंडिंग केस है वो प्रूव हो चुका है, और उसके लिए अब इनको चाहिए कि चोर चोर का जो नारा लगाते हैं तो वो अब छोड़ दें, क्योंकि उन्हें अपने गिरेबान में वो झांकें। मुलायम साहब, कल तक इमरान खान की गिरफ्तारी का माहौल बना हुआ था, लेकिन आज इमरान खान का वही नोटिस खारिज हो गया है और वो केस ही खत्म हो गया है। वो ज़रा दिखाना था कि किस तरह भागता है गिरफ्तारी से, तो पता चल गया उसकी बहादुरी का ना। और ज़रा ये भी हमें छोटी छोटी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं लोगों को। आप लोगों ने उनके लिए भरपूर कैंपेन की, लेकिन जब जहाँ आपका बेटा खड़ा है, जिस पार्टी का उम्मीदवार खड़े है, पीडीएम का खड़ा है, नून लीग उस तरह कैंपेन नहीं कर रही, नजर नहीं आ रहा। नून वाले मौजूद हैं जी। ये इसका मैं जवाब देता हूँ। जो नून लीग के उम्मीदवार साबिक MNA हैं, मलिक गफ्फार डोगर साहब, आजकल स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो, और अच्छे बाअसर आदमी हैं अपने हलके में। और उसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो और मैं एक हैं और इकट्ठे मिलकर हम काम कर रहे हैं, और किसी को कोई एतराज़ नहीं। जब एक कैंडिडेट कह रहा है कि वो और हम एक हैं, तो मेरे ख्याल है उन पे सोचना भी गलत बात है। और जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं नून लीग की, वो भी साथ खड़े। सर, आर्मी चीफ की जो तैनाती के हवाले से सर अहम मसला है, उसके हवाले से सर आप कैसे देखें? बहुत सिंपल है और उसको इन्होंने बिगाड़ दिया है। पहली बात ये है कि जब आईन पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले होता था कि प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता था आर्मी चीफ। जब हमारी हुकूमत बनी तो हमने अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन किया और सदर साहब ने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो थी हमने उसको डिटरमिन किया। उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी एडवाइस पे आर्मी चीफ जो है वो तैनात होता है। तो इसलिए उनको फ़िक्र करने की इमरान खान को ज़रूरत नहीं है। चौकों में, चौराहों में और जलसों में वो इस एक प्रेस्टिजियस ऑफिस को डिस्कस करते हैं। उनको मेरा ख्याल है डिस्कस नहीं करना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। मौलाना साहब, आपसे एक सवाल है। एक तो आपकी क्या पीटीआई से बातचीत हो सकती है, कौमी डायलॉग हो सकता है पीटीआई से? दूसरा एक सवाल ये है, देखिए, मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनली देखना है। मिल सकती है तो भी एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखना होगा, नहीं मिल सकती तो भी उसी हवाले से देखना होगा। लेकिन बुनियाद ये नहीं है, बुनियाद ये है कि ये तौसीक किसने देनी है, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किसने करना है, आइन किसको इख्तियार देता है, उसका मेरिट क्या है, ये सारी चीज़ें आइन में मौजूद हैं। हमें आइन को फॉलो करना चाहिए, जिसको आइन इख्तियार देता है उसी ने फैसला करना है। और मैं आप सहाफ़ी हजरात से भी एक गुजारिश करूँगा कि एक भोला भाला आदमी गली कूचे में भागते दौड़ते एक बात कर लेता है, आप उसको ऐसा संजीदा ले लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही ये पाकिस्तान की क्या पॉलिटिक्स है जी। गैर संजीदा आदमी की बात को भुला देना चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है सियासत में। हम बिलावजह एक भावले को अहमियत दे रहे हैं, गली कूचे में वो बात करता है और हम उसको एक बड़ा मसला बना लेते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मौलाना फजल रहमान और यूसुफ रजा गिलानी गुफ्तगू कर रहे थे।